So are you ready for the activity? Activity එක ready ද? But last කරගත්තද? Show me the things you have prepared. ටීචර් මුලින්ම ඇක්ටිවිටි එක නේ කරන්නේ. Activity එක කරමු අපි. හරි. අද 아무තු activity එකක් නේ තියෙන්නේ නේද? මිටියක් එහෙම ලෑස්ති කරගත්තද? So take out the things you have prepared. පුතේ? මේ කට්ටිකෝ ඩියෝන් ready ද? yes sir. හරි ඔය ස්ක්‍රීන් වල එහෙම වදී ඈ. දැන් මෙහෙමයි පුතේ. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ එහෙම වදී. So we have to beat the things. අපිට ඔය මිටියෙන් ඔයා ගාව තියෙන දේවල් beat කරලා තලලා පොඩි කරලා බලන්න තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා පුතේ ඒකට මොකක් හරි arrangement එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මොකද නැත්තම් ඕගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන මේ මේස උඩ ඕව කරන්න බෑ. පුතේ? කප් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි නිකන් මේ කාපට් එකක් වගේ මොකක් හරි එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය ගෙදර තියෙන ටයිල් වලට හානියක් නොවෙන්න, ඔයාගේ මේසෙට හානියක් නොවෙන්න මොකක් හරි මේ රෆ් කාපට් එකක් වගේ මොකක් හරි නිකන් පාපිස්සක් වගේ එකක් හරි රෙඩි කරගන්න. ඔයා ඉන්න තැනට ගන්න. නිකන් මේ මොකක් හරි අහක දාන්න රෙදි කෑල්ලක් හරි එහෙම මොකක් හරි එකක් රෙඩි කරගන්න. So are you ready now? Ready ද? yes teacher. You are ready. Okay. හරි. දැන් පුතේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්නද මොකද මේ කරන්න යන්නේ කියලා? ඈ? What do we have to do in this activity? Okay, we are going to check whether what are the specific properties of solid matter. නේද පුතේ? We are going to check what are the specific properties of solid matter. So we have learned about three things, three types of matter in our surrounding. What are the three types of matter in our surrounding we have learned up to now? Three types of matter. Very good. Very good. Solid, liquid. Yeah. Very good. Very good.
Yes, good. gases. Good. So we have learned there are three types of matter in our surrounding as solid, liquid, and gas. Now, in this activity, we are going to check what are the specific properties of this solid matter. When we consider about solid matter, there are various types of solid matter in our surrounding. So these various types of solid matter are having various types of characteristics. මේ අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන එක එක solid matter වලට පුතේ එක එක features තමයි තියෙන්නේ. නේද? හැම එකටම එකම වගේ features නැහැ. අපි දැන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. So what are the things you have? You have iron sheets or and you have clay or you have wheat flour and you are having plastic, elastic, නේද? You are having several things. So each of these specific solid matter are having specific properties. අපි මේ ඔයාලා ගාව තියෙන පුතේ solid matters වලට එක එක ඒවට එක එක properties තමයි තියෙන්නේ. නේද? So now in this activity we are going to check what are the specific properties of solid matter and what are the uses and what are the applications of these specific properties of solid matter. අපි ගාව තියෙන මෙන්න මේ solid matters වල තියෙන specific properties මොනවද කියලා අපි බලන්න හදන්නේ. එහෙම බලලා මේ specific properties වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් uses එහෙම නැත්නම් අපේ day to day applications මොනවද කියලා බලන්නයි යන්නේ. හරිද? We are going to check what are the specific properties of solid matter and what are the applications of this solid matter in our day to day life. හරිද පුතේ? අපේ day to day life එකේ මෙන්න මේ කියන එක specific properties අපි කොහොමද use කරන්නේ කියලා බලන්නයි යන්නේ. හරිද? Okay. So you are ready now, no? Okay. So this activity කවුද left උනේ? තරුක්ද? හරි. පුතේ මේ අද මීටින් එකේ waiting room එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් stable internet connection එකක් තියෙන තැනක් මේ use කරන්න. ඉතින් ඔයාට අද පොඩ්ඩක් signal මදි වගේ දැනෙනවා මට. පුතේ ඒක තමා. මට පොඩ්ඩක් දැනුණා ඔයාට අද signal මදි වගේ. පුළුවන් තරම් stable connection එකකින් ඉන්න. මොකද මේ activity එක ගොඩක් important නේ. හරිද? හරි. කට්ටියම ඉන්නවනේ. හරි. පුතේ shall we start? දැන් මෙහෙමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? So the topic is specific properties of solid matter. So for this activity we need iron sheets. We need iron sheets, copper sheets, aluminium sheets. දැන් මෙන්න මේ sheets වලින් ඔයාලට මේ හැම එකම හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. නේද? ඔක්කොම හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. කමක් නැහැ. So you need one type of sheet, or iron sheet, or copper sheet, or aluminium sheet. ඔයා මෙන්න මේ තුනෙන් මොකක් හරි එක වර්ගයක් හරි තියෙනවනේ. නේද? ඔය තියන්නේ කට්ටියම ගාව තියෙනවා. නේද? හරි. And so you have to switch on the camera. මට බලන්න ඕන ඔය activity එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Dion, මේ ලිතුල් නේද? අන්තරොක්. හරි ඔන්න ඔයාගේ ඔය sheets තුනෙන් මේ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම තියෙනවා නම් ඔක්කොම හරි ඒ ටික ready. හරි. And you need iron nails or copper nails. ඔයා ගාව iron nails එහෙම නැත්නම් copper nails ඔය දෙකෙන් එකක් හරි ඔය දෙකම හරි ready කරගන්න. And you need chalk, rubber band, cotton wool, clay, wheat flour, rice flour and some wood pieces and a piece of elastic, sand, powder, charcoal. There are several things. නේද පුතේ? හරි. ඔයා ගාව තියෙන things ටික ඔබතේ ඇලුමිනියම් ෂීට් එකක් වුණා කමන්නේ නේද? මම ඔය මේ මොනවා හරි මේ sheets වලින් එකක් තිබුණා නම් ඇති පුතේ ඈ මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ නෑ ඔය ඔක්කොම හොයන්න අමාරුයිනේ හරිද හරි එතකොට ඔයා පුතේ ready කරගන්න මෙන්න මේ iron sheet
iron sheet, aluminium sheet, copper sheet කියන මෙන්න මේ තුන් දෙනා එක තැනකට රෙඩි කරගන්න. ඒ තුන් දෙනා ගන්න එක තැනකට. තරුක් ලිතුල් මට පේන්නේ ඔයාලා ඇක්ටිවිටි එක කරනවා. මට ටීචර් බඩු නෑ. ඇයි ඒ? තිබ්බ නෑ ටීචර් ඒවා. එකක්වත් තිබුණේ නෑ ටීචර්ගේ අප්පච්චි හිටියේ නෑ. අයියෝ ඉතින් ඔයාට ඔය ගෙදර එළියට බහැලා ලී කෑලි ටිකක් රබර් බෑන්ඩ් එකක් හොයා ගන්න තිබුණානේ පුතේ. ඈ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් අපතේ දාන මැටි ටිකක් පිටි ටිකක් දැන් හොයාගන්න බැරි වේද මේ ටික? මේ ඇක්ටිවිටි එක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් පුතේ. ලී ටිකක් උයි රබර් බෑන්ඩ් ඒ ටික හොයාගන්න හැකි. ඉතින් ඊට හොයාගන්න ඉපේ මං ලිස්ට් එක දැම්මනේ. අපි ලාස්ට් වීක් කතාත් කළා නේද? හරි ලිතුල් ඔයාලට පුළුවන් තරම් දේවල් හොයාගන්න පුතේ ඔය ඉක්මනට ඔයා ලෙසන් එකේ ඉන්න අම්මට හරි තාත්තට හරි කියන්න. හරිද? හරි. And take iron nails and chalk, charcoal, wood pieces, plastic into one place. මෙන්න මේ කට්ටිය එක තැනකට ගන්න. iron nail එක, charcoal, chalk, wood pieces, plastic. ඒ කට්ටියව එක ගොඩකට කැටගරයිස් කරගන්න. ලං කරගන්න ඒගොල්ලන්. ඔව් පුතේ? charcoal කියන්නේ අඟුරු. අඟුරු. iron nail යකඩ ඇන. chalk ඊට පස්සේ wood pieces ලී කෑලි. ටීචර් අඟුරුයි චෝකුයි දෙකම ඕනද? නෑ දෙකෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික්. ඔව් පුතේ? චෝක් තිබුණාට කමක් නෑනේ අඟුරු නැතුව. නෑ කමන්නේ. ওই දෙකෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති මං අර මේ හෝ කියලා දාලා තිබුණේ ගෲප් එකේ. ඒ සෙට් එකෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති පුතේ ඔක්කොම ඕනේ නෑ. ඕකේ ටීචර්. Okay. හරි. දැන් අන්න ඒ කට්ටියව එක තැනකට ගන්න. You need iron nail, chalk, charcoal, some wood pieces and plastic. Take these things to one place. ඒ කට්ටියව එක තැනකට තියාගන්න. හරිද? And the rubber band or piece of elastic. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් හරි මේ දෙකම හරි තියෙනවා නම් ඒ දෙන්නව එක තැනකින් තියාගන්න. Rubber band, piece of elastic. ඒ දෙකෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති පුතේ. ටීචර් රබර් බෑන්ඩ් කීයක් විතර ඕනද? එකක් ඇති පුතේ. මං අර දෙකක් ගන්න කියලා කිව්වේ මේ මොකක් හරි වුණොත් කියලා තමයි දෙකක් ගන්න කිව්වේ. එකක් ඇති. Sandpapers, cotton wool, clay, wheat flour, rice flour, sand, powder මෙන්න මේ කට්ටියව ආයි එක තැනකට ගන්න. Sandpapers කියලා කියන්නේ වැලි කඩදාසි. Cotton wool කියලා කියන්නේ පුළුන්. cotton wool පුළුන්. clay කියන්නේ මැටි. wheat flour මෙතන wheat flour කියලා. ඔව් පුතේ? ටීචර් දැන් දෙවනියට කිව්වම වෙනම කාණ්ඩයකටද? ඔව් දැන් මේක එක group එකක්. මේක තව group එකක්. මේ කට්ටිය තව group එකක්. මෙහෙම මේ groups කරගන්න පුතේ. එතකොට ලේසියි මේ activity එක කරන්න. මෙතනිනුත් පුතේ මේ wheat flour rice flour දෙකම ඕනේ නෑ. පාන් පිටි හරි හාල් පිටි හරි දෙකෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති ඈ. powder කියලා කියන්නේ මූණේ ගාන ඊයරු කියලා කියන්නේ. උයරුද මොනවද නේද? අන්න ඒව. talcum powder. ටීචර් පැරිස් කියලාත් කියනවා. ඈ? පැරිස් කියලා. පැරිස්? ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක නේද? ඔන්න ඒ කට්ටියව එක group එකකට හදාගන්න පුතේ. sandpapers, cotton wool, clay, wheat flour, rice flour, sand, powder අනේ යාවලා එක group එකකට හදාගන්න. හරිද? නිසිනිමා I can't see you. ලිතුල් මොකද වෙන්නේ පුතේ?
ඔව්. ඩබල් බෑන්ඩ් මැඩම් ඔව්. මේ වගේ කොලයක් ඇතිනේ. මට පේන්නේ නෑනේ. පොඩි එකක් ඇති. ලිතුල් හරි නේද? මොනවා හරි තියනවා නේද පුතේ ඔයා ගාව දැන්? ලී හොයාගන්න. ගෙදර තියෙන මේවා ගෙදර තියෙන දේවල්නේ පුතේ. හරිද? කඩෙන් ගන්න මොකුත් නෑ. ගෙදර තියෙන දේවල්නේ වටෙන් පිටින් අඟුරු මම හොයාගන්න. දැස කෙනෙක්. කමන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ polythene, some pieces of paper, cardboard අනේ කට්ටිය පොඩ ඉන්න. polythene, some pieces of paper, cardboard. මෙයාලව එක group එකකට හදාගන්න. an iron wire, copper wire. මේගොල්ලෝ තවත් group එකක්. කඩදාසි, මේ polythene, cardboard මේ තුන්දෙනා එක තැනකට. ඊට පස්සේ iron wire මේ යකඩ කම්බි. copper wire තඹ කම්බි. එක group එකක්. මම group කරගන්න පුතේ. එතකොට ලේසි activity එක කරන්න. හරි. මේ විදිහට groups 6ක් හදාගන්න. Nisinima, what happened to Nitya? Did she selected or not? She didn't. Yes, madam. එහෙමද? එතකොට එයා ක්ලාස් එක මොකද්ද? 6F. Yes, madam. Okay. ටීචර් තරු ටීචර් ඔය පස්වෙනි මේ මොකද්ද කාණ්ඩේ මේ යටම තියෙන වචනේ මොකද්ද? මේකද? යටම තියෙන ටික ඒක ටීචර්. cardboard. පහේ නේද පුතේ? කාඩ්බෝඩ්. cardboard. ටීචර් වැලි දාන්නේ මොකටද? වැලි දාන්නේ මොකටද? ඒ කියන්නේ ටීචර් මේ කලණය බිම තරුණානේ වැලි දාන්නේ මොන එකටද? එකටද මේ 4 එකේ වැලි තියෙන්නේ මේ. හරිද? මිනුලි මේ ටීචර් තරණේව බිම තලුවට කමක් නෑනේ. ඒක තමයි මොකක් හරි මේ පාපිස්සක් වගේ එකක් තියාගන්න පුතේ නැත්තම් ටයිල් එකක කුඩු වෙලා යයි. බිමත් අදලා දෙන්න වෙයි. ඒකින්ද මේ පාපිස්සක් හරි මොකක් හරි එකක් ගන්න. හරි, are you ready with the things? Little, are you ready with the things පුතේ? ඕ ටීචර් 3ක් 4ක් තියෙනවා. කමන්නේ. පුතේ කැමරා එක ඔන් කරන්නකෝ ලිතුල්. මට පේන්නේ නෑනේ. ඔය තියෙන්නේ. හරි. So let's start. අපි පටන් ගමුද එහෙනම්? So do you know how to do this? හරි. එතකොට පුතේ, so we have to take the observations. මම මේ සිංහල නම් ටික තියන්න ඕනද මෙතන? Okay, මම තියලා තියන්න. හරිද? So we have to take the observations first by touching the material. හරිද පුතේ? By touching the material. So you have to take the observation first by touching the material. දැන් මෙහෙම touch කරලා අපි observation එක ගන්නෙ පුතේ මොන group එකේ අයගෙද? touch කරලා observations ගන්නෙ මොන group එකේ අයගෙද? දැන් මම මේ black color කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේව ඔයා කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මම black color කරලා තියෙන්නේ. You don't need to do these activities. මේව ඔයා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේව කළා කියලා පුතේ අපිට specific correct actual observation එකක් ගන්න බෑ. හරිද? So when we touch the material, we have to select the group 4. Group 4. හරිද පුතේ? 5 4 නේද?
So when we are touching the material, we have to get the observations from group 4, that is this green color cage. මෙන්න මේ green color cage එකේ තියෙන දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ group 4 එක. නේද පුතේ? group 4 එකේ විතරයි අපි මේ touch කරලා observations ගන්න. මෙන්න මේ green color එකේ නා. හරිද? මම ඒක colors වලින් ඔයාලට දාලා තියන්නම්. එතකොට ලේසියිනේ. This activity is done by touching the material is done only to this group 4. Group 4 එකේ materials ටික අරගෙන පුතේ you have to touch this. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක අල්ලලා බලන්න ඕනේ. හරිද? You have to touch this and you have to record your observations whether it is showing a smooth texture or a rough texture. ඔක්කොටම කලින් කියන්නේ ඔයාලගේ table එක තියෙනවද? ටියුට් හම්බ වෙච්ච කට්ටිය හිටියා ඒගොල්ලෝ ගාව ඇති අද හම්බ වෙච්ච අය ගාව නැතුව ඇති නේද හම්බුණා ටීචර්. තරුක් මොකද කරන්නේලා හම්බුණා හරි මේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා පුතේ ලිතුල් ඔයාට එහෙම නෑ නේද හරි ලියොන් ගාව තියෙනවා නිසිනිමාට අද හම්බුන්නේ නෑ නේද හරි එතකොට පුතේ හරි ඔක්කොටම කලින් අපි ඇක්ටිවිටි එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා මෙන්න මේ chart එක ගහගන්න roughly ඈ වෙන කොලයක ඔයගලන්ගේ පොතේ නෙමෙයි අපි පොතේ පස්සේ එන්ටර් කරගමු පොතේ නෙමෙයි ඔයාලා නිකන් කොලයක මෙන්න මේ වගුව ගහගන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලා ටක් ගාලා විනාඩි 2යි තියෙන්නේ ටීචර් ඕ ඔය පේපර් එක තියන අයත් ඔය chart එක ගා ගන්න ඕනද? නෑ ඕනේ තියන අයගේ තියෙනවා මේක ඊට half sheet නෑ පුතේ නිකන් ටීචර් ඔක්කොමලද ගහ ගන්න ඕනේ. නෑ ටියුට් එක තියන අයට ඕනේ නෑ පුතේ ටියුට් එක තියන අයට ඕනේ නෑ ඒගොල්ලෝ ටියුට් එක පෙරලන්නකො මේ වගුව තියෙනවා දැක්ක නේද තාරුක් දැන් ඉවර කරගන්න එපා ඈ මූනිකාගේ ටීචර් ඕ මැඩම් මැටීරියල්ස් ලියන්න ඕනද? මැටීරියල්ස් ටික ලියන්න පුතේ ලියලා ඔයා මේ chart එක නිකන් ඉක්මනට රෆ්ලි කෙටියෙන් ගහගෙන මේ ලස්සනට ලියන්න ඕනේ නෑ හරි ඉක්මනට chart එක ගහගන්න ලිතුල් ඔයත් ගහගන්න පුතේ chart එක ගහගන්න පුතේ ටීචර් ඇත්තට කොට කීයක් තියෙනවද? ගණන් කරන්න පේන්නේ නැද්ද මේක ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ පැත්තෙන් zoom කරගන්න අර එතකන් කියවන්න පුතේ ටියුට් එකේ ඉස්සරහා තියෙන මේ ඒව ටික ඩියොන් read the next page ඊළඟ page එකේ තියෙන වචන ටික කියවන්න කියවලා difficult words setting underline කරගන්න pencil එකේ තරු ඩියොන් විනෝදි ඕකේ ටීචර්. ඕකේ අනිත් අය ඉක්මනට විනාඩි 2කින් chart එක ගහන්න පුතේ ටීචර් මේකේද? පුතේ මේ කොලේද? නෑ chart එක තියෙනවද දැක්කේ නැද්ද මේ වගුව තියෙනවද දැක්කේ නෑ තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටුව පෙරලන්නකෝ ඊට පස්සේ පිටුවේ ටික කියවන්න try එකක් දෙන්න හරි ඔය ටික කියවන්න පුතේ ඔයාගේ ඔය තියෙන මේ ඉක්මනට chart එක ගහන්න අනිත් අය පුතේ ඔයගලන් ටෙක්ස්ට් බුක් සම්මේලනයේ තියෙන දැන් හැමෝටම yes ටීචර්. okay good විභාග ලියුව නැතිද? ඉංග්‍රීසියෙන් හම්බුනේ ටීචර්. තාම ටෙස්ට් එක තිබුණ නැද්ද ඔයාලගේ නෑ ටීචර් 26 වෙනි ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න. එතකන් නෑ නේද කමන්නේ ටීචර් අපට උගන්වන්නත් ගත්තා. අපේ එහෙම ඔයාලගේ ස්පෝර්ට් මීට් එකක් තියෙනව නේද තියලා ඉවර කරා ටීචර්. ඒක තියලා තියවරද අපේ උගන්වන්නත් ගත්තද හරි තසිත්මා you are late මොකද පරක්කුනේ පුතේ අපි ඇක්ටිවිටි එක පටන් ගන්න හදන්නේ තාම පටන් ගත්තේ නෑ හරි ඔයා ගාව තියනවද මේ මැටීරියල්ස් ටික බඩු ටික රෙඩිද
Yes, teacher. හරි. එතකොට පුතේ ඔයා ගාව තියෙන බඩු ටික මෙන්න මේ විදිහට ගෲප් කරගන්න පුතේ. මෙන්න මේ අයන් ෂේඩ්. මම සිංහල වචන ටික ලියලා තියන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ ටික ඔයා ගාව තියෙනවානේ අකඩ තහඩු, තඹ තහඩු, ඇලුමිනියම් තහඩු. මෙයාලව එක ළඟින් තියාගන්න. එක ළඟකින්. හරිද? මෙන්න මේ කට්ටියව ඔයා පුතේ ගෲප් 6කට වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ හැම එකම ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ නෑ. හරි. තරු පුතේ ඔයා ගාව ටෙක්ස්ට් බුක් එක තියෙනවනේ. Read activity 2.6 on page number 29. Page number 29 එක. එකේ activity 2.6 එක. read කරන්න. Dion, ඔයාටත් පොත තියෙනවනේ පුතේ. Read this activity on page number 2.6. Sorry, page number 29, activity Okay, 2.6. teacher. හරි. කියව ගන්න දෙන්නම්. Okay, teacher. හරි. පස්සේ ඉක්මනට පුතේ රෙඩි කරගන්න බඩු ටික. මේ chart එක ගහ ගන්නත් ඕනේ. Teacher මේ පොතේද? ඔය ඉංග්‍රීසි කොල්ල. අය සයන්ස් ටෙක්ස්ට් බුක් එක. ඔය ඉංග්‍රීසි ටෙක්ස්ට් බුක් එක. දැන් මේ සයන්ස් ක්ලාස් එකේ Teacher English ද ගන්න ඕනේ. අපිට මාත් English book එකක් ගත්තේ කියලා. දෙන්නම එකට කිව්වේ. ඩියෝන් කියන්නකෝ. මම බලුවා teacher English ඔයත් ඉංග්‍රීසිද ගත්තේ? English පොතක් ගත්තේ කියලා. පොත අරන් දෙන්නේ තරු නේද? තරුක්ට පැටලිලා ඔක්කොම. අන්න හරි. දැන් කවර දාලා නැත්තේ මොකද මේ වැඩ එක්කෙනෙක්වත් දාලා නැහැ. ඈ? එන්ට අද තමා ටීචර් ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් ටික හම්බුනේ ටීචර් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්. එහෙමද අදද හම්බුනේ? එහෙනම් ඉතින් කවන්නේ නේද? එහෙනම් දැන් මම දැක්කේ මම දැනගත්තා ඔයාලට අද හම්බුණා කියලා. තුන්වෙනි පාඩම ඉස්කෝලේ? අපේ හයි ස්පීඩ් ගිහිල්ලානේ. අම්මේ වෝට පටන් ගත්තද? ඔව් ටීචර් අපේ ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා කිව්වා. ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ ජූන් වල නේද? අපි ස්පොට් මීට් වලට පස්සේ තියයිද දන්නේ නැහැ ටීචර්. අපිට පටන් ගත්තා. එහෙමද? ටීචර් ඒ පිටුවේ තියෙන්නේ මේ පාඩම නේද? අපුතු ඒ පිටුවේ තියෙන්නේ මේ පාඩම නේ? මේක තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එක තමයි. අපි ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ඒවා තමයි කරන්නේ දැන් ඔයාලට දැන්නේ පොත් හම්බෙලා තියෙන නේද? කියවන්න ඕන මුලින් නම් ඕක ඈ. ටීචර් මට හම්බුනේ සයන්ස් මොනිටර් නෙමෙයි. එහෙනම් මොන මොනිටද? ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නම් හොඳයිනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසිත් හොඳයිනේ. සයන්ස්ත් හොඳයිනේ. නේද? ටීචර් මම පන්තිය මොනිටර්. කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් දෙන්නටම ඈ. Thank you, teacher. Thank you ටීචර්. හරිද? රෙඩිද? සසිත්මා are you ready? and Nisinima? මම කියුවා ටීචර් ගොඩක් ඒවා. කියවද? very good Dion. very good. good. Nisinima ready? ඔව්. ටීචර් කෙනා කෝල් එකක් ඇවිල්ලා කට් වුණායි. අයියෝ එයාට කෝල් එනවනේ පුතේ. කෝල් ගන්න එපා කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවට. ඔයා පන්ති ඉන්නේ කියලා. හරිද? අම්මා මේ ෆෝන් එකක් හදාගත්ත zoom කරන්න ඉතලා. ඒකෙන් කරන්න. එහෙනම් හොඳයිනේ. නැත්තම් කෝල් ආවම කට් වෙනවා නේද? හරි. තසිත්මා රෙඩි කරගත්තද පුතේ? බඩු ටික? හරි? හරි. නියමයි. Shall we start එහෙනම්? Nisinima? Are you ready? Tasitma ready? හරි okay. හරි අපි එහෙනම් start කරමු පුතේ. So our first activity
we have to touch the material. අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන මේ green color materials ටික අරගෙන we have to touch this material. හරිද පුතේ? අපි අල්ලලා බලන්න ඕනේ. අල්ලලා බලලා අපි මොකද්ද ගන්න observation එක? We need to get the observations by touching. When we touch the things, we can observe a smooth texture or rough texture. මං කිව්වා ඔයාලට observations කියන්නේ අපි දකින දේවල් විතරක් නෙමෙයි පුතේ. අපිට දැනෙන දේවලුත් observation එකක් නේද? අපිට ඇහෙන දෙයක් sound එකක් එහෙම නැත්නම් පේන දෙයක් අපිට දැනෙන දෙයක් මේ ඔක්කොම observation තමයි. So first our first activity is we have to touch the material and observe whether it is having a smooth texture or rough texture. Smooth කියලා කියන්නේ පුතේ සිනිඳු. Rough කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රළු. හරිද? සිනිඳුයිද රළුයිද කියලා ඔව් පුතේ. ඊට එතකොට අපිට හැරි වරෙත් දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. Yes, that's the thing. Oh, එතකොට so first we have to observe whether sandpapers is having smooth texture or rough texture. Sandpapers touch කරලා බලන්න පුතේ. සිනිඳු මේ ඔව් මොකද වෙන්නේ sandpapers touch කරලා බැලුවම පුතේ smooth ද rough ද? rough texture එකක් තියෙන්නේ නේද? rough රළුයි නේද? හරි. අන්න ඒ විදිහට පුතේ අනිත් කට්ටියවත් ඔයා ඔබ්සර්ව් කරලා මාක් කරගන්න, ටික් දාගන්න, ඔබ්සර්ව් කරන්න, ටච් කරන්න, අල්ලලා බලන්න. හරිද? cotton wool වල මොන වගේ ටෙක්ස්චර් එකක්ද තියෙන්නේ? සිනිඳුයිද රළුයිද? හරිද? තසිත් මම ඉක්මනට ටේබල් එක දාගෙන පුතේ මේ ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. කටුවට ලියා ගන්න. පස්සේ ලස්සන ලියන්න. ටච් කරලා බලන්න පුතේ. ටච් කරලා ඉක්මනට ඔයාගේ ටේබල් එක ෆිල් කරගන්න. නේ නංගි. නංගි කරදර කරනවද නේ සිනිමා? ටච් කරලා බලන්න. Get the observations after touching. Sandpapers වැලි කඩදාසි. Cotton wool කියන්නේ පුළුන්. Clay matic. Wheat flour කියන්නේ පාන් පිටි. පාල් පිටි. ඊට මැටි වලින් මොකද කරන්නද අල්ලනවා විතරයිද? මැටි වලින් ඔව් අපිට මෙතනදි තියෙන්නේ ඒක විතරයි පුතේ. ටච් කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලා ගාව තියෙන clay type එක අනුව ඕක differ වෙනවා. අපි ඒක කතා කරමු මෙතනදී. ටීචර් මැටි ටික සිනිඳුයි රළුයි දෙකම තියෙනවානේ. ඒක තමයි. ලියන්න. ඔයාලට ගන්න observation එක ඔයා ලියන්න. සිනිඳුත් තියෙනවා රළුත් තියෙනවා දෙකම තියෙනවා දෙකම ටික දාන්න. මාටි. තරු කණ්ඩේ වෙන්නේ ඕ ටීචර් ඔව් පුතේ. ටීචර් මැටි මෝනද ක්ලේ වගේව ගන්න බැරිද? පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා ගාව තියෙන එක ඔයා ලියන්න. ඊට කොළ පාටින් කොටු කරලා තියෙන එක විතරද කරන්නේ? ඒක විතරයි. group 4 එකේ ඒක විතරයි පුතේ. අපි ඊට පස්සේ වෙන මේ අනිත් group වලට යනවා. මැටි වලින් කරමුකෝ. පුතේ මැටි වලින් මොනා හරි කරමුකෝ. මැටි වලින් මොන හරි කරමු අපි ඉවර වෙලා. ක්ලාස් ඉවර වෙලා කරමු. තරු කරද? පාගේත් කොතේ මුඩියේ? ළමයි කදමු. මැටි වලින්ද? ඔව්. ඉවර වෙලා කරමු. එතන අපේ ඇක්ටිවිටි එක මේක තව ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. ඊට වේලෙන්නේ කොහෙන්ද ඊටම නිදා ගන්න ගිහිල්ලා? ඈ? වේලෙන්නේ කොහොමද ඊටම නිදා ගන්න ගිහිල්ලානේ.
ඉර මැටිද? මැටි බබාලාද? තාමත් අර ඉර මාම නිදා ගන්න වයසේ තාම ඉන්නේ නේ. දැන් grade 6. ඉර මාම නිදා ගන්න යනවාද මේ මොකද වෙන්නේ? ඉර බහිනේ. ඔව් ආදිසාරු ගන්නවා මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? හරිද finish the නිසිනිමා finish. Teacher crowded and hari ගන්න observations ගන්න. Vinodi, what about you and Litul? I'm finished, teacher. You are finished. Good. If you are finished, you have to observe this. Come on. ඉන්නකෝ අපි තව තප්පරයකින් අමු. තව චුට්ටකින් අමු අනිත් එක. නැත්නම් අනිත් කට්ටිය පවුනේ. හරි මූණෙත් ගාලා දැන් සමහරු. මේකප් කරලා. හරිද ඉවරද? අපි යන් ඉක්මනට නැත්තම් පරක්කු වෙනවා. හරි? Finish? Shall we move forward පුතේ? අපි ඊළඟ පාට එකට යන්න. නේද? හරි. ඊට පස්සේ then you have to take this group 1 material. Okay? sorry. You have to take group 3 materials. මෙන්න මේ group 3 materials ටික අරගෙන ඔයා මොකද කරන්න ඕන පුතේ? හරිද? Group 3 materials and group 5 and 6. මෙන්න මේ කට්ටියව දැන් ළඟට ගන්න. Group 3, group 5, group 6. Rubber band, piece of elastic and polythene, piece of paper, cardboard, iron wire, copper wire. Take these three group cloths and you have to පුතේ වන් ගන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ වන් එපා දැම්ම. වන් අපි අන්තිමට කරමු. හරි? group 3 ගන්න, 5 ගන්න, 6 ගන්න. මෙන්න මේ කට්ටියව ළඟට අරගෙන පුතේ you have to pull each material. ඔයාගේ තියෙන මේ materials ටික ඇදලා බලන්න. හරිද? අදින්න. pull කියන්නේ අදිනවනේ නේද? You have to pull each material and you have to get the observation whether it is stretching or whether it is not stretching. stretch කියන්නේ ඇදෙනවා පුතේ. හරිද? අපි pull කළාම එයා ඇදෙනවා නම් ඔයා එතන stretch කියන තැනින් ටික එකක් දාන්න. do not stretch නම් පුතේ එතනින් ටික එකක් දාන්න. හරිද? Okay, do this within 2 minutes. 2 minutes වලින් මේ වැඩ කරන්න. You have to get the rubber band, piece of elastic, and polythene, paper, cardboard, iron wire, and copper wire. ඇදෙනවා නම් පුතේ stretch දාන්න. හරිද? ඇදෙන්නේ නැතුව ඉරිලා යනවා නම් මොකක්ද අපි දාන්නේ? do not stretch. නේද? ඇදෙන්නේ නැතුව ඉරිලා යනවා නම් ඒක දැන් මිනුලිගේ පොලිතින් එකට උනා වගේ ඒක do not stretch නේ. ඇදෙන්නේ නැහැ ඒක ඉරිලා ගියා. නේ? එතකොට do not stretch තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ටීචර් අනවලට නෑ ඒව දැන් මෙපා පුතේ. ඒව දැන් මෙපා group 3, group 5, group 6. මෙන්න මේ තුන් දෙනා විතරයි අපි ගන්න දැන්ට. Finish, teacher. හරි finish good very good හරි ගන්න observation එක finish the පුතේ no teacher. okay makeup කරනවයි
Finish pute. Finish the. How another time? Finish, teacher. Yeah, finish Dion. Good. And Finish, Taruk madam. also finished. Cinema finish. Minuli Finish. finish. Vinudi and Tasitma. Not No, you need more time. Litul. What about you, Litul? just teacher. Finish. Okay, good. Teacher, polythene එකත් ඇදෙනව නේද? සමහර දැන් මෙහෙමයි පුතේ ඔයා ගාව තියෙන පොලිතීන් යනවා ඔය ඔබ්සර්වේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ. හරිද? සමහරුන්ගේ පොලිතීන් ඔව් ඉරිලා යනවා. නේද? සමහර පොලිතීන් ඉරිලා යනවා. එතකොට do not stretch. සමහර ඒවා හොඳට ඇදෙනව තියෙනවා. එතකොට ඒක stretch. ඒක ඔයා ගාව තියෙන මැටීරියල් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. ටීචර් අයන් එක ඇදෙනවනේ. අයන් වයර් එක ඇදෙනවා. හරි. ඔය හිතපේ ඔයා ගාව තියෙන එකේ ටෙක්ස්චර් එක ඔයා ගාව තියෙන එකේ amount එක අනුව වොලියුම් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙයි. හරි පුතේ? මගේ අයන් එක ඇදෙන්නේ නැහැ වෙනවනේ. ඒක තමා ඝනකම එකක් තිබුණොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට අයන් වයර් එක නම් වැඩියම ඇදෙන්නේ නැති වෙයි පුතේ. හරිද අනිත් එක මගේ එකත් මේ ඇදෙන්නේ. ඇදෙන්නේ වැඩි නැහැ. ඇදෙන්නේ නැහැ ටීචර්. ඒක තමයි. ඊට මගේ රබර් ඔව්. බෑන්ඩ් එක ඇදෙන්නේ ඒක ඇදෙන්නේ නැත්නම් එතකොට ඒක යකඩ වලින් දාදලා තියෙන්නේ. ඔයා ගාව තියෙන මැටීරියල් එක අනුව ඔබ්සර්වේෂන් වෙනස් වෙනවා. ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. අපි common observations ගන්නවා පස්සේ. හරිද පුතේ? Finish? Yes teacher. Good. Rasitma, what about you පුතේ? You finished. Okay, shall we move forward? Good. Okay, now this orange color one. Huh? Now take your group 1 materials and 2 materials and again this 6. Group 1, group 2 and group 6. මෙන්න මේ කට්ටියව ආයි ළඟට ගන්න. හරිද පුතේ? And take your hammer. දැන් ගන්නවාගේ මිටියත් ළඟට. හරිද? Take group 1. පුතේ? බිමට යන්න වෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. මේ ඔය ගෙදර තියෙන බඩුවේ කුඩු කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ ස්ලෝලි කරන්න. ඩාන් ඩෝන් ගාලා එහෙම ගහන්න එපා. හරිද? හරි පුතේ you have to take your iron sheet, copper sheet, aluminium sheets and iron nail, chalk, charcoal, wood pieces and plastic and then you have to take iron wire and copper wire. මෙන්න මේ කට්ටියව ළඟට ගන්න. හරිද? ඔයාගේ යකඩ තහඩුව, තඹ තහඩුව, ඇලුමිනියම් තහඩුව මේ තුනෙන් එකක් තිබුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ යකඩ ඇන, chalk, එහෙම නැත්නම් අඟුරු, ඊට පස්සේ ලී කෑලි, plastic and iron wire and copper wire. මෙයාලා අරගෙන පුතේ you have to beat these materials. ඔයා beat කරන්න ඕන by using a hammer. ඔයාගේ මිටි අරගෙන මේවා තලන්න. තලලා බලන්න what is the observation? Does it break into pieces or do not break into pieces? ඒවා කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා යනවද? එහෙම නැත්නම් කැඩෙන්නේ නැතුව එයාත් හැලෙනවද කියලා බලන්න. Okay, observe this. අත්තලා ගන්න එපා ඈ හිමීට කරන්න දඩි පිටි ගාලා ගහන්න ඕනේ නෑ අත බලාගෙන හිමීට ගහන්න මේ කම්මල වගේ එහෙම ගහන්න එපා පුතේ ඈ චුට්ටක් මේ පොඩි තට්ටුවක් දුන්නා නම් ඇති බ්‍රේක් වෙනවා නම් ඒ ටික මාක් කරලා දාන්න බ්‍රේක් වෙනවා කියලා බ්‍රේක් වෙන්නේ නැත්නම් do not break into pieces කියලා දාන්න
අම්මේ ඩියෝට් කම්මලේ වගේම ගන්න එපා ඩියෝට් නෑ. හිමින් ඔය වැඩේ කරන්න පුතේ අත බලාගෙන නැත්නම් ආයේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න වෙන්නේ අත තැළුනොත් එහෙම. Nisinima, what about you? And Lito? මිටියක් නෑනේ ටීචර්. අයියෝ කොල්ලෝ. මොකක් හරි ගන්න මේ ටිකක් හයිය තියෙන දෙයක්. ඒ ටික මොකක් හරි ගන්නද ඔයාලට තදට අහු වෙන දෙයක්. අර ටිකක් නැද්ද ගෙදර? නැහැනේ ටීචර්. ඉතින් අම්මා ගාව නැද්ද මේ මෝල් ගහක්? තියෙනවා නේද? ඉතින් පුතේ මේ උනන්දුවේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේවා හරිය ඉම්පෝටන්ට් ඔයාට. හරිද? ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් මේ ටික. ඔයා දැන් මේ අපි මේ පොඩි ඇක්ටිවිටීස් වලින් කරාට ඔයාට මේ ටික ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා ඈ. ඒකින්ද උනන්දුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න. තැළුනේ. නේ පුතේ? චෝක් එක විතරයිනේ තැළුනේ. අනිත් ඒවා පොඩ්ඩක් මේ ඔයාගේ මොනවාද අයන් වයර් එක කොපර් වයර් එකට මොකද උනේ? චුට්ටක් ෆෝස් එකක් දීලා තැළුවොත් මොකද උනේ? තැළුණා නේද ඒක? එතකොට පුතේ පීසස් වලට බ්‍රේක් උනේ නැහැ යා. නේද? do not break into pieces කියලා දාන්න එතන. මෙහෙම දාන්න. අපිට ඒක ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා. එයනම් හරි ලස්සයිනේ වගහන්නේ. ටීචර් ඔක්කොම පුරවලානේ තියෙන්නේ. පුතේ? තව පුරවන්නේ නෑ නේව. තව පුරවන්න කියන්නේ පුතේ? දැන් හරි ඔව්. දැන් අපේ chart එක ඉවරයි. දැන් අපි යන්න හදන්නේ ඊළඟ. ඔව් පුතේ දරු. ඊට මේ අනේ මේ ලී එකට කියලා මේ ඇතුළට බැස්සුවා නැමුණා ඒ කියන්නෙත් නැහැ. එතකොට break into pieces නෙමෙයි පුතේ. do not break into pieces. නේ? ඔය එතකොට මෙතන දාන්න. sorry. nail එකනේ. අය nail එක තියෙන තැනින් ඔයා දාන්න මෙහෙම. do not break into pieces. හරි. අය nail එක break වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? නැමෙනවා තමයි. good. Finish? Nisinima? I finish පුතේ? No, okay. ඊට Now, තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔව් කියන්න පුතේ. මේ මංගා චූටි හිම්බිච්චන් ඇණයක් තිබ්බා ඒකට ගැහුවා ඒක මේ කෑලි වලට ගෙල්ලා ගියා. මොන හිම්බිච්චන් එනද අයන් එකක්? ඇණයක්. එනේ කෑලි වලට කැඩුනා? ඔව්. කොහොමද? මං කියන්නේ මොකද කෑලි උනේ? ටික නම් පෙන්නන්නද බෑ ඒවා පේන්නේ නැහැ ටීචර් මේ ඒ ඇණ. ඒ මොනවද අයන් නේල් එකක් කැඩලා ගියාද? දිරලාද ඒක? ඔව්. මොනවද මලකට කාලාද? මලකට උනේ නෑ ටීචර්. එච්චර හයියෙන් ගාලා. තරුක් මට ෆොටෝ එකක් එවන්නකෝ. ඕකේ ටීචර්. කෑලි වලට කැඩුනා? ඔව්. ඕක දෙක තුන. ඔය මලකඩ කාලේ වෙන්නේ. තරුක් කියන්නේ මලකට කාලා. අපිට ඔත් කරන්න බෑ. හරි. දැන් chart එක fill කරගන්න පුතේ. ඉවරයි නම් chart එක fill කරන්න ඔක්කොම. activity එක ඉවර නම් ඔයා fill කරන්න. whole chart එක ආයෙ read කරලා fill කරන්න. හරිද මිනලේ? all finish. done. Minale, what about you? Finish? No teacher. You are still writing? Yes. Okay. Come to the table. හරි. දැන් table එකත් fill කරගන්න පුතේ. මම තව 5 minutes දෙන්නේ. මේ 5 minutes ඉවර වෙද්දී ඔයා
chart එකත් fill කරලා තියෙන්න ඕන activity එකත් ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද Dion? Finish doing the activity? Yes, teacher. You are finished. You have finished the table? Yes, teacher. Okay, good. And Taruk, what about you? Taruk? තරුක්ට මුහුණ දෙන්න බැරුව ඇති. Taruk තාම ඇණයක් මොකක් හරි කැඳ experiment තාම මොකක් හරි experiment එකක් හොයනවා ඇණයක් ඇති කැඩුණා කියලා. Taruk. කවුද දැන්නේ? Tarukගේ වැඩ තමයි වැඩ. Nisrima and Litul, what about you, Litul? Teacher, I am finished. Nisrima finish. Okay, good. Litul, Finished. you are finished. And Tasitma, still not? You need more time, Pute? Time on that? Okay, okay. Manta 4 minutes දෙනවා. 4 minutes දෙනවා. You have to complete. ටීචර් මම දැම්මේ මේ මට තියෙන ඒවා ටිකට ගාලා ඒ ටිකට විතරයි හොඳේ. කමන්නේ පුතේ කමන්නේ. Okay, are you finished now? Yes, teacher. Now finished. And Tasitma, finish. Vinodi finish. Dion, Dion interval එකක් ගන්න කියලා. Nisrima, you are finished. And Taruk, what about you? And Litul. Shall we move forward? අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යන්න. Okay, madam. Okay. Mm-mm.
Teacher, අවුපුතේ බඩු ටික අස් කරගන්න. හරි බඩු ටික අස් කරගන්න. දැන් අපි මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ observations ගැන දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? So first we touch the materials. නේද පුතේ? We touch the materials. So when we touch something, we can observe the texture of this material. Okay, when we touch any material, we can observe the texture of this material. Okay, when we touch this sandpaper, what could you observe? Can have mama? It's hardness, teacher. Hard, rough or smooth? Does it rough or smooth? Rough. It is rough. නේද පුතේ? When we touch cotton wool, what could you observe? Smooth or rough? Rough. Smooth. Smooth. නේද පුතේ? ඒක හරිම සීනින්දුයි. Smooth කියලා කියන්නේ සීනින්දු. Rough කියලා කියන්නේ රළු. ඔයාගේ new words book එකට add කරගන්න මේවා. හරිද? Dion, where are you? And Taruk, Litul, I want to see you. Teacher, මට කෝල් ලාගෙන කඩ් වෙන්න ඕනේ. All එනකන් ඔයා කැමරා on කරගන්න. මේ කවුද? Taruk? Taruk? Dion, where are you running? You are running here and there and we're going to start the lesson. අයියෝ පොඩ්ඩක් අස් කර කර හිටියා කේසයක් නෑ. Hurry. Taruk, come here. Come, Kolla. Okay. When we touch sandpapers, it is having a rough texture. When we touch cotton wool, it is having a smooth texture. When you touch clay, you can observe the smooth texture and also rough texture according to your soil. Neither according to the type of your soil. And if you have taken the clay toy, the toy clay, you can observe a smooth texture. Neither puthe oya ganna me clay kanuwa eka depend වෙනවා. And wheat, when we get wheat flour, what could you observe? Rough or smooth texture? Smooth texture. And rice flour also having a smooth texture. And what about sand? What about sand? It's rough. And powder? Smooth texture. So when we touch something, we can feel the nature of this material. We can feel the nature of this solid material. That is called as texture. මොනවද මතක තියාගන්න. මම ඉස්සරහට ප්‍රශ්න අහනවා. When we Taru, මම ප්‍රශ්න අහනවා. When we touch something, we can observe, we can feel the what kind of a surface is we can Taru, hari photo da ila to enna දැන් ඉක්මනට. හරි? We can observe the nature of this surface. Okay? That is texture. අපි මේ observe කළේ පුතේ මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද? Texture එක observe කළේ. හරිද? Texture. Okay. Then we pulled these materials. We observed whether rubber band and piece of elastic is pulled or it is stretched or it does not stretch. නේද? අපි observe කරා මේක stretch වෙනවද එහෙම නැත්නම් stretch වෙන්නේ නැද්ද කියලා. What did you observe when the rubber band was pulled? මොකද්ද observe කළේ? Does it stretch or do not stretch? Rubber band ඇදෙනවා ඇදෙන්නේ නැහැ. Stretch කියන්නේ ඇදෙනවා. Stretch නේද පුතේ? And what about the piece of elastic? It is also stretching නේද පුතේ? It is also stretching. So when we stretch something, when we pull something, හොඳට අහගන්න ළමයි. දැන් table එක fill කරන්න එපා අහගන්න.
time දෙනවා. When we stretch or pull something, if it is stretching and when it is coming back to the original position. අපි මොකක් හරි එකක් පුතේ ඇදලා අතෑරියාම එයා එයාගේ original position එකට original length එකට එනවා නම් අපි ඒකට කියනවා elastic nature කියලා. දැන් මේ elastic එකට ඇයි elastic කියන්නේ කියලා දන්නවද ඔයා? Why it is called as දන්නේ? දැන් මම කිව්වේ elastic nature කියලා කියන්නේ පුතේ. දැන් මතක් වුණාද? elastic nature කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි object එකක් ඇදලා අපි pull කරලා එයා අතෑරියාම ලිතුල් අහගෙන තින්නේ. ඔව් ටීචර්. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි එකක් pull කරලා අතෑරියාම එයා අර කලින් හිටපු length එකටම ආවනම් ඒකට අපි කියනවා මොන nature එක කියලාද පුතේ? elastic nature නේද? elastic nature. එතකොට මේ elastic එකට අපි ඇයි elastic එක කියන්නේ කියලා දැන් ඔයාලා දන්නවද? Okay, good. So when we give a force or when we increase the length of a material by force, if it is stretching, it is having elastic nature. හරිද පුතේ? අපි මොකක් හරි force එකක් දීලා අපි බලයක් දීලා මොකක් හරි ඇද්දම එයා ඇදෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා elastic nature එක කියලා. ඇදලා අතෑරියොත් අතෑරියට පස්සේ එයාගේ original position එකට එනවා නම් ඒක elastic nature එක. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ what did you observe when we pull our polythene, some pieces of paper, cardboard? What did you observe? ඔයා මේව ඇද්දම මොකද උනේ? ඔයා පුතේ cardboard එක ඇද්දම පස්සේ මොකද උනේ? pull කරාම මොකද උනේ? ඇදුනද එයා? ඉරුණාද? ඉරුණාද? එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ polythene, plastic, polythene, piece of paper, cardboard මේගොල්ලන්ට elastic nature එකක් තියෙනවද? No, නේද? So did the iron wire and copper wire are having elastic nature? මේ iron wire එකට copper wire එකට ඇද්දාම අපි ඇදලා අතෑරියොත් එයා එයාගේ original position එකට එනවද පුතේ? No, it is also not having this elastic nature. නේද? හැබැයි මෙන්න මේ iron wire එකයි copper wire එකයි අපි රත් කළොත් එහෙම ඇදෙනවා. හරිද? රත් කරොත් එහෙම ඇදෙනවා. අපි temperature වැඩි කළොත් මෙයා stretch වෙනවා. හරිද? අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරනවා. හරි. එතකොට පුතේ that is elastic nature. And when we beat these materials අපි හැම එක අරගෙන beat කළාට පස්සේ iron sheet එක, copper sheet එක, aluminium sheet එකට මොකද වුනේ පුතේ? Did it break into pieces? මේවා කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා ගියාද? No, නේද? It did not break into pieces. මේවා කැඩිලා ගියේ නැහැ. කෑලි කෑලි වලට කැඩුනේ නැහැ. නේද? ඒක නිසා අපි කියනවා එහෙම කැඩිලා කැඩිලා යන්නේ නැති වුණාම they are having hard nature. මේගොල්ලන්ට පුතේ hard nature එකක් තියෙනවා. හරිද? hard nature. This is having hardness. තද බවක් තියෙනවා. හරිද? ඒකින්ද තමයි මේගොල්ලෝ කැඩිලා කැඩිලා ගියේ නැත්තේ. නේද? And iron nail also does not break into pieces. But when we consider about chalk and charcoal, මේගොල්ලන්ට මොකද උනේ පුතේ? And some wood pieces. මේගොල්ලන්ට මොකද? These are broken into pieces. මේගොල්ලෝ කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා යනවා. නේද පුතේ? Does they have එකයි wood pieces ui කැඩුන්නේ නැහනේ. කැඩුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් ඔයාගේ තියෙන මැටීරියල් එක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද කැඩුන්නේ නැහනේ ටීචර්. එතකොට පුතේ ඔයාගේ එහෙනම් ඔයා ගාව තියෙන wood වලයි plastic වලයි hardness එක මොකද? වැඩිද අඩුද? වැඩි නේද? hardness එක වැඩි. ඒක නිසා මෙයා pieces වලට break උනේ නැහැ. නේද? හොඳයි ඔයාලා ඒක කියපු එක.
මේගොල්ලන්ගේ hardness මොකද වෙන්නේ? වැඩි. හැබැයි මෙයා රීසස් වලට බ්‍රේක් වුණා නම් ඒගොල්ලන්ගේ hardness එක පුතේ අඩුයි. අඩුයි. තේරුණාද? තේරුණාද මේවයි වෙනස? හරිද? තේරුණා ටීචර්. ඕකේ good. හරි අපි ඊළඟට යන් මෙන්න මෙතන ඉන්න දෙන්න ගාවට. හරි? And when we beat these materials iron wire and copper wire අපි පුතේ iron wire එකටයි copper wire එකටයි ලොකු force එකක් දීලා beat කළා නම් මෙයා කෑලි වලට කැඩෙනවද තැලෙනවද? හැලෙනවා. තැලෙනවනේ නේද? Do not break into pieces. කෑලි කෑලි වලට කැඩෙන්නේ නෑ. හැබැයි යා තැලෙනවා නේද? ඔන්නෝම තැලුනම අපි ඒ nature එකට කියනවා පුතේ malleability කියලා. හරිද? මට මේ තව වචනයක් කියන්න තියෙන එක අමතක වුණා. malleability කියලා අපි මේකට කියනවා. හරිද? Malleability means ability of a metal to be drawn into thin sheet. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් පාරක් මෙන්න මේ iron wire එක එහෙම නැත්නම් copper wire එක තලාගෙන ගියොත් මෙයාව අපිට sheet එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න එහෙම sheet එකක් කරගන්න පුළුවන් ability එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද පුතේ? Malleability. කියන්න malleability. malleability. Read this. malleability. Malleability. Okay. The ability of a metal to be drawn into thin sheet without breaking. හරිද? Without breaking. හොඳට මේ ටික ඔලුවට ගන්න පුතේ. ලිතෝල් අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. හොඳට ඔලුවට ගන්න. The ability of a metal to be drawn into thin sheet. sheet එකක් විදියට තලන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ property එකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? malleability කියලා. මේවා ඔයා ඉගෙන ගත්තේ නැති දේවල් පුතේ ඈ. malleability කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතේ අපි දැන් අපිට ඒ activity එක අපිට දැන් කරන්න බෑ. සමහර metals පුතේ අපිට පුළුවන් wires විදියට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි iron එකක් අරගෙන මෙයාව අපි උණු කළොත් පුතේ මෙයාව කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කළොත් අපිට මෙයාව අයන් වයර් එකක් කරගන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ අපි කොපර් ෂීට් එකක් අරගෙන කොපර් ෂීට් එකට ටෙම්පරේචර් වැඩි කළොත් එයා කොපර් වයර් එකක් කරගන්න පුළුවන් නේද? ability of a metal to be drawn into thin wires. හරිද? මෙතන metal එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? wire එක තියෙනවා. හරිද? The ability of a metal to be drawn into thin wire is called as ductility. Ductility. මොකද්ද පුතේ? Ductility. හරිද? What is ductility? Ability of a metal to be drawn into a wire. හරිද? metal එකක් අරගෙන metal එක අපි wire එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ property එකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? Ductility. Ductility. නේද පුතේ? මේ metal එක අරගෙන පුතේ මට විනාඩියක් දෙන්න. තප්පරයක් දෙන්න. wire කියන්නේ පුතේ කම්බි. හරිද? හරි. එතකොට අපි metal එකක් අරගෙන ඒ metal එක ඔයාලට මම ලියනවා පේනව නේද? Yes teacher. metal එකක් අරගෙන පුතේ අපි මේ metal එක wire එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ property එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ductility. අපි metal එකක් අරගෙන එයාව hammer කරලා sheet එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ property එකට මොකක් කියලාද කියන්නේ පුතේ? malleability. Malleability. Understood? Malleability. Read this. Very good. අපි පුතේ ඔයාලට දැන් hardness කියන එක තේරුණාද? Yes. Did you got malleability? තේරුණාද ඒක?
Yes. You got it. Did you got ductility? Yes. Yes, madam. And did you got texture? Texture එක තේරුණාද පුතේ? Yes. Yes, madam. And did you got elastic nature? Yes, madam. Understood. Good. You understood. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මේක හොඳට තේරිලා තියෙන්නේ නේද? අපි යන්න මේ ටික ලියා ගන්න පුතේ. හරි? ටේබල් එක ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ලියා ගන්න යන් ඈ. හරි. Turn to the other page. Next page. මේ ටියුට් එක නැති කට්ටිය පුතේ රෆ්ලි ලියා ගන්න. ටියුට් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ටියුට් එකට දාගන්න ඈ. හරිද? Shall we write about these things? Okay, good. So what is hardness පුතේ? හරි. දැන් ලියන්න කලින් එන්නකෝ දැන් මේ පැත්තට. ආයි අපි කතා කරලෙමුකෝ. හරිද? හරි. මෙහෙ බලන්න. කට්ටියම බලන්න. නිතොල් කැමරා එක ඔන් කරන්න පුතේ. මම පොඩ්ඩක් ටීචර් ගිහින් එන්නම් පොඩි වැඩක්. පොඩි වැඩකට ගිහින් එන්නකෝ. ඉක්මනට එන්න ඈ. නිසීමා Yes, madam. switch on your camera පුතේ. හරි. දැන් අපි බලමු. What is hardness? Hardness කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Do you know what is the hardest material? Hardest material on our earth. අපේ පෘථිවියේ තියෙන hardest material එක මොකක්ද කියලා දන්නවද? Natural material එක. What is it? The hardest material on our earth is diamond. Diamond තමයි පුතේ අපේ මේ earth එකේ තියෙන hardest natural material එක. හරිද? natural material එක. අපි තව මේ synthetic materials තියෙන පුළර ඉන්නවම කියලා synthetic ඒවා තියෙනවා. natural material එක මෙන්න මේ diamond. මොනවද diamond කියන්නේ? දියමන්තේ නේද? වීදුරු කපන්න ගන්න diamond cutters ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? Diamond cutter එකකින් Yes, madam. very good, very good. You have to get experience with these things නේ. ඔයා මේවත් එක්ක experience ගන්න ඕනේ. Good. එතකොට අපි මේ glass එකක් ගත්තම glass එක cut කරන්න ගන්න පුතේ diamond. ඇයි? diamond glass වලටත් වැඩිය ගොඩක් hard material එකක්. එතකොට එයාට පුළුවන් අනිත් substances break කරන්න. හරිද? diamond is the hardest material on our earth. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන් ඒවා තමයි මම ආයි වැඩිපුර කියාගෙන යන්නේ. හරි. So, we'll get the definition for hardness. What is hardness? Hardness කියලා කියන්නේ තද බව. නේද? අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා නේ? තද බව. අපි break කරා අපි මේ හැම කළාට පස්සේ කැඩුනේ නැති ඒවට අපි hard materials කියලා කිව්වා. So, the property of resistance of scratch. අපි මේ සම්පූර්ණ ඔයාලගේ පොතේම තියෙන definition එක තමයි මම කියන්නේ. හරිද? ඒක පොතේ මතක තියාගන්න. ඔයාලට මේක නම් පාඩම් කරගන්න වෙනවා ළමයි ඈ. මේ table එකේ tables වල මේ පාට දීලා තියෙන tables වල තියෙන ඒවා පාඩම් කරගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒවා මොකද අපිට build up කරන්න බැරි ඒවා. හරිද පුතේ? So, the property of resistant to scratch, abrasion and cutting. අපි මොකක් හරි material එකක් අරගෙන අපි ඒක සීමකට ලක් කළොත් එහෙම නැත්නම් ඒක මේ නිකන් අපි මේ break කරන්න බැලුවොත් cut කරන්න බැලුවොත් ඒක ඒ වගේ මේ දේවල් වලට විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පුතේ ඒක තමයි මෙතන තියෙන අදහස. හරිද? අපි මොනවා හරි දෙයක් හූරන්න හැදුවට හීරෙන්නේ නැත්තම්, තලන්න හැදුවට තලෙන්නේ නැත්තම්, කපන්න හැදුවට කැපෙන්නේ නැත්තම් ඒ මැටීරියල් එකට තියෙනවා hardness කියන physical property එක. හරිද? So the property of resistant කියලා කියන්නේ එයා විරුද්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේ diamond එකක් අරගෙන කතුරකින් අරගෙන කපන්න හදනවා. පුළුවන්ද කරන්න? බෑනේ. නේද? Can't. So, and we take a paper and we cut it. Can we do that? Yes. Oh, yes, we can cut the paper using a scissor. නේද? over the easy. very easy. diamond එහෙම ගන්න කොහොමද? diamond ගන්න පුතේ මේ earth එකේ natural material එකක් මේ natural මේ mineral එකක් විදිහට තියෙනවා යා earth එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔය කපලා එහෙම ගන්න කොහොමද?
ඒවා කට් කරන්න පුතේ රත් කරලා ඒවට මැෂින් තියනවා වෙනම. ඒවත් ඉතින් මම හරියටම නම් දන්නේ ඩයමන්ඩ් වලින් වෙන්නේ නැති ඉතින් නැත්නම් ඒවා කට් කරන්න බෑනේ. ඒක ඊට පස්සේ නේ හම්බෙන්නේ කොහෙද? ඔය මැණික් ගලන්නේ. ආන් ඒ වගේ තමයි ඒවත්. මේ විදිහට තමයි අත් එකෙන් ගන්නෙ. හරි? ඕකේ. හරි. ඊට පස්සේ so the property of resistant to scratch abrasion and cutting is known as hardness. හරිද? එතකොට දැන් අපි diamond ගැන කතා කරා paper එක ගැන කතා කරා. What is the material which is having hardness පුතේ? Diamond or paper? Diamond. Diamond. Good. Diamond is the material which is having hardness. Shall we write that? අපි ලියාගමුද? හරි. මම ලියන්න. ඔයාලත් ලියාගන්න ඈ. පුතේ මේ ටියුට් එකේ අන්තිමට ඔයාලට ඩිෆිකල්ට් වර්ඩ්ස් ටික මේ ඔයාගේ මේ නිව් වර්ඩ්ස් ටික දාලා තියෙනවා මම ඈ. එතකොට ඒක නිව් වර්ඩ්ස් බුක් එකට එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. Teacher. ඕ අපිට පේමන්ට් කරාම පස්සේද ඔය මේ ටියුට් එක ලබා දෙන්නේ? ඔව් පුතේ. ඕකේ මැඩම්. හරි. එතකොට ඔයා ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඈ. මං අද පේමන්ට් කරා ටියුට් එක දාලා තිබුණද? ඔව් දැම්මා පුතේ. බලන්න announcement group එකේ බලන්නකෝ. ටීචර් ඔව් පුතේ. ඉන්නවද කියලා බලන්න. මම ඉන්නවා. ඔයානේ කට් වෙන්නේ මම ඉන්නවා. මම හිතුවේ මේ කතා කරන්නේ හරි හරි. ටීචර් පුතේ ප්‍රොපර්ටි කිව්වද? නෑ දැන් ලියන්නේ. ටීචර් ඔච්චරයිද? ඔව් පුතේ. ඔව් මේකට මෙච්චරයි. Excuse me madam. ඔව් පුතේ. මැඩම් හිටියේ මහාමායා හවුස් එකේද? නෑ සංගමිත්තා. ටීචර් කොහොමද දන්නේ මම මහාමායා කියලා? ඈ පුතේ. මහාමායා මං ඉන්නේ කියලා ටීචර් බස් එකෙන් අඳුරගත්තනේ. රතු පාටනේ. ඊට දෙයිද? ඈ පුතේ. ඉංග්‍රීසි ස්කූල් එකේද? රත්නාවලි බාලිකා. ටීචර් නැත්තත් සංගමිත්තා. ඔව් මම දැක්කා.
පුතේ abrasion කියලා කියන්නේ පුතේ ගෙවෙනවා ඈ. scratch කියන්නේ සීරෙනවා. ඒක ලියා ගන්න. abrasion කියන ගෙවෙනවා. මේ ගෙවීම කියලා කියන්නේ මුදල් ගෙවීම එහෙම නෙමෙයි ඈ. ගෙවී යාම. එහෙම ලියන්න. හරි එතකොට මම මේකේ ලියලා තියෙනවා පුතේ examples දෙකක්. හරි මම examples දෙකක් ලියලා තියෙනවා දැක්කද? diamond ටීචර් or කූනිසර මොකද කියන්නේ? මොකද පුතේ? කූනිසර කූනිස අම්මේ මන් දන්නේ මට නම් මතක් වෙන්නේවත් නෑ අනේ. මං ඔයාලා කියන්නම් ඈ. කූනිස මං ඒක ඔයාලා කියන්න. හරි කවුද නැත්තේ? හරි එතකොට පුතේ හරි දැන් ලියලා ඉවරද? මේ බලන්න. So I have given some examples, diamond and with their application. Diamond is used to cut glasses and iron is used in constructions. නේද පුතේ? ඇයි අපි මේගොල්ලන් ගන්න මේගොල්ලන්ගේ hardness කියන property එක තියෙන නිසා. නේද? diamond ගන්නේ යාගේ hardness property එක නිසා. iron ගන්නෙත් යාගේ hardness නිසා. නේද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයා homework මෙන්න මේ දෙක fill කරන්න ඕනේ. හරිද? materials දෙකක් ලියන්න. මේ hard materials දෙකක් ලියන්න. ඒ වගේම යාගේ applications යාගේ භාවිත දෙකකුත් ලියන්න ඕනේ. හරිද? මේක homework එකක්. හරි ඒ homework එක කරන්න ඕනේ. අපි යන්න පුතේ ඊළඟ part එකට. Okay. Okay. ඊළඟට we're going to check write about malleability. We discuss නේද? What is malleability කියන්න බලන්න. sheet එකක් විදිහටද wire එකක් විදිහට ඇදෙන එකද? sheet එකක් විදියට හැදෙන එක. malleability sheet එකක් විදිහට ඇදෙන එක නේද? sheet එකක් විදිහට හැදෙන එකට අපි කියනවා malleability. අපි ක්ලියර් කරමු. The ability of a metal to be drawn into a sheet without breaking by hammering or rolling. Is known as malleability. Teacher, මොකද? madam අදින් මේ පාඩම ඉවරයිද? ඔව් මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒක තමයි. අද මේ lesson එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ unit test එක තියෙනවා next week. Science unit 2 teacher. ඔව් unit 2 එකේ unit test එක තියෙනවා next week එකේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරලා මේ participate වෙන්න. පුතේ ඔයාගේ first term test එකට units 3යි එන්නේ. unit 1 2 3 කියන units 3 එන්නේ. එතකොට දැන් මම water වලට tute එක හදලා තියෙන එකට tute එක දාන්නම් ඔයාලට. එතකොට අපි next week unit test එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම water මේ tute එක දාලා තියන්නම්. එතකොට ඒක print out ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොතේ note එක ලියලා තියාගන්න blanks fill කරන්න නැතුව. හරිද?
ඊට පස්සේ යුනිට් ටෙස්ට් එක දන්නවනේ ඔයාලා වෙනද අපි ලියන විදිහටම තමයි. හරිද? ටයිම් එක තියලා ලියන්න ඕන. ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියාගන්න පුතේ. ඊට පස්සේ පේරන්ට් කෙනෙක්ගේ හෙල්ප් එක ගන්න. මොකද ඔයාට ඒ වෙලාවට මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවොත් ෆේස් කරන්න අමාරුයි තනියම. ඒක නිසා. හරිද? finish the co-op left වෙලා නේද මොකද? Shall we move forward? अब मैं कथा करें ना इधर पुते I have given some examples. Copper is having this property of malleability. We can form thin sheets by hammering copper. ने आपे पढ़ी activity का कला ने तो कोटा used in electrical circuits. मैंने में copper use करना electrical circuits चलता है. And iron is also used to make gates. This property of malleability. सामान्य यार gate तो हदल तीन पुते तहाडु वाली नहीं है दा. तो कोटा में sheets में metal sheets वाली तमाई में මේ gates හදලා තියෙන්නේ නේ. එතකොට this property of malleability is used to make gates by using iron and make electrical circuits using copper, and your homework is to complete this too. ඔයා පුතේ malleable things දෙකක් ලියන්න ඕන, materials දෙකක් ලියන්න ඕන, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ applications ලියන්න ඕනේ. That is your homework. මේක homework එක. හරිද? හරි. Shall we move forward? අපි යන්න ඉස්සරහට. තසිත්මා Okay, Finish madam. නේද? Okay. Ductility. You know about ductility. What is just that? When we form thin wires. නේද පුතේ? When we form thin wires using metals, it is called as ductility. Shall we write? The ability of a metal to be drawn into thin wires without breaking. Is called as ductility. Finish? Shall we move forward? අපි යන්න ඊළඟ එකට? Okay. Okay, madam. Okay. හරි. එතකොට පුතේ මට අමතකුණානේ. මේ So, I have given some examples. Copper is used in electrical wires and circuits, and aluminium is used in making wires. And what about gold? Then ඕගොල්ලන්ට තියෙනවානේ gold necklaces එහෙම නේද? How these necklaces are formed? By the property of ductility of gold to make jewelry like rings, bracelets, and necklaces. නේද පුතේ? මෙන්න මේ gold වල තියෙන ductility කියන property එක නිසා තමයි අපි මේ මාල දාගෙන bracelet දාගෙන එහෙම ඉන්නේ. නේද? Understood? Remember about these examples and you have to write one another example as a homework. හරිද පුතේ? තව example එකක් ඔයා homework විදිහට කරන්න ඕනේ. හරි. අපි යමු ඉස්සරහට. අපිට තව තියෙනවා
Okay, madam. Okay. Elastic nature. එක නම් ලේසි. නේද? So what is the elastic nature? The property of increasing the length of a material. ලියමු පුතේ. ටීචර් ඔච්චරද? ඔව් මේකේ power drop එකක් වුණානේ පුතේ. sorry. කට්ටිය ඉන්නව නේද? Tiga karwaleda. නෑ නෑ ගිහින් එකපාරම මේ ගිහලා ආවා. ඒ වුණාට මේ මීටින් එක නැවතුණා. ඔක්කොම ලියන්න වෙනවා. ඔයාලා ලියාගත්තද පුතේ? මේ ඉවරුන්නේ නෑ නේද? Where are you, teacher? ඉවරයිද? Hari. Yes, teacher. Okay. So I have given some examples for the objects, the materials materials with elastic nature, rubber and elastic. Rubber is used to make gloves and some other like shoes, something, and elastic is used in clothing like bands. නේද? අපි clothes වල ඉතින් අපි elastic දානවනේ. ඒ මොකද එයාගේ stretching nature එක එහෙම නැත්නම් elastic nature එක නිසා. නේද පුතේ? හරි. We'll move forward for brittleness. So what is brittleness? දැන් අපි මෙන්න මේක ගැන කතා කරේ නෑ. නේද? Then, පුතේ? udeke homework. උඩේගේ homework තියෙනවා. අම්මේ අමතක වුණා homework එක කියන්නේ. There are two spaces to fill at home. හරිද? තව ඔයා elastic nature තියෙන materials දෙකක් හොයලා you can use Google and anything. හරි? Any source use කරලා පුතේ fill කරන්න. හරි. brittleness ගැන මට මේ අතෙන්දි කතා කරන්න බැරි වුණා. හරි. brittleness කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් chalk එක අරගෙන පුතේ හමා කළා. හමා කරාම මොකද උනේ chalk එක? break into pieces නේද?
Very good. It broken into pieces. So the ability of breaking into pieces is called as the brittleness. The property or tendency of material is breaking into pieces. අපි මොකක් හරි material එකක් කැලි කැලි වලට කැඩෙන nature එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා brittleness එක කියලා. Tendency of a material. Tendency කියලා කියන්නේ අර හැකියාව වගේ නිකන් මේ කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා එහෙම. Tendency of a material to break into pieces under small force is called as brittleness. ටීචර් ඔතන ඉන්ටු කියලා දෙකක් ලියලා නේද? ඕනේ. අපි එකක් මකමු. හරි පුතේ? හරි. ග්ලාස් කියන මැටීරියල් එක අපි ගන්නවා. ග්ලාස් කියන මැටීරියල් එක. ග්ලාස් එකක් අපි අතින් වැටුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ පුතේ? පොඩි ෆෝස් එකක් දුන්නත් ග්ලාස් එක මොකද වෙන්නේ? Break into බිඳෙනවා නේද? It is breaking into pieces. That is called as what? That is called as the brittleness. හරිද? And also coal. We observed how charcoal is breaking into pieces under small force. නේද? charcoal අර small force එකක් යටතේ කොහොමද break වුනේ කියලා. chalk break වුණ හැටි දැක්කා නේද? So you can write two other examples with the property of brittleness and their applications in day-to-day life. හරිද? හරි නේද මේක? සසිත් මා still writing the පුතේ? No, teacher. You are finished. Okay, good. We'll move forward. හරි. ඊට පස්සේ අපේ texture එක අපි මුලින්ම කතා කරපු එක නේද? Texture is the feel of the surface. Feel of the surface. Feeling of the surface. Feel of the surface is called as texture. ටීචර් ඕ ඔච්චරද? මෙච්චරයි. මදිද? මදි. මදි. එහෙනම් දෙන්නම් තව වැඩ. මදි නම් දෙන්න. එපාද? අන්න දරුක එපාද තව? දැන් ඇතිලු? Finish the පුතේ? Yes, madam. Teacher. Okay, so I have given two examples. Baby talc is here having a smooth texture and it is used in baby powder. Neither and sandpaper is having rough nature, rough texture. It is used to smooth and polish wood surfaces. And you have to find two more examples with a smooth texture or rough texture, and you have to write the applications under that. හරිද? එතකොට that is all about our things around us lesson.
හරි මම මේ page එකේ last page එකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඕන new words ටික මේ with the meanings එතකොට ඔයාලට හම්බෙන අනිත් වචන ටිකත් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙම ලියලා තියාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ new words book එකේ මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්න ඕනේ එතකොට ඔයා දෙපාරක් ලිව්වා කියන්නේ ඔයාලට මේක පාඩම් වෙලා මම dictation ගන්න ඕව කරන්න යන්නේ නෑ පුතේ මොකද මේ science වල dictation ගන්නත් ගියොත් එහෙම වෙලා නැති වෙනවා අපිට හරිද හරි එතකොට අපේ textbook එක ගත්තම අපි දැන් lessons දෙකක් ඉවරයි first lesson is over and we did the unit test from your lesson 1 and the second lesson is over and next day on 20th on 20th of uh, on 20th of March you are having the unit test of unit 2 okay unit test of unit 2 and you have to log at 6:30 or 6:45 මම ඒකේ දාට time එක බලලා කියන්නම් හරිද එතකොට you have to log before 15 minutes ඔයාලා අපි මේ paper එක දෙනවට 15 minutes වලට කලින් ඔයාලා log වෙන්න ඕන පුතේ paper එක දන්නවනේ අපි ලියන හැටි නේද එතකොට instructions වලට අනුව ඔයා paper එක ලියලා අන්තිමට මම time end කරනකොට ඔයා paper එක ලියලා answers එවලා තියන්න ඕනේ හරි එතකොට මේ lesson එකේ ඔයාලට තේරුනේ නැති මොනවා හරි තැනක් තිබුණාද No, all clear. All clear. Okay. එහෙනම් ඉතින් දැන් තියෙන්නේ පාඩම් කිරීමේ සතියයි. හරිද? එතකොට okay. මේ සතිය හොඳට study කරන්න. On 20th you are having your unit test. හරි. Okay. ඊට පස්සේ අපි water as a natural resource lesson එක පටන් ගන්නවා. ඒ lesson එක ඉවර වුණාට පස්සේ පුතේ ඔයාට තියෙනවා term test එක. හරිද class එකේ term test එක. term test එකට එනවා unit 1 2 3 තුනෙන්ම. හරිද term test එක පුතේ 2 hour paper එකක්. 2 hour paper එකක්. හරිද නිසිරිමා එතකොට term test එකට අපි ready වෙනවා මෙන්න මේ 2 hour paper එක ලියලා ඔයාගේ term test paper එක 2 hour paper එකක් එන්නේ එතකොට යාට MCQs ඒ කියන්නේ short questions 20ක් එනවා එතකොට essay questions ඒක depend වෙනවා වෙනස් වෙනවා ඒක මම හිතලා ඒ දවසේදී හදලා බලන්න නිකන් heart එක වැඩිපුර beat වෙනවා වගේද එතකොට නෑ එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපි මේ term test එකට ready වෙන්නයි මේක ලියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේ term test එක ලඟ වෙනකොට අපි ආයෙත් paper එකක් discuss කරනවා හරිද පුතේ ඒ අතරේ කාලේ අපි normally lessons කරගෙන යනවා එතකොට ඔයාට there are 19 lessons in your textbook so we have to finish these 19 lessons on December වගේ වෙද්දී අපි ඉවර කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? Doneද? Okay, Shall we finish? teacher. හරි. එතකොට ඔයාලට lesson එකේ හරි. lesson එකේ පාඩම් කරගෙන යනකොට study කරන් යද්දී ඔයාලට මොනවා හරි doubt එකක් ආවොත් පුතේ. හරි. පුතේ හරි. එහෙනම් shall we finish? Excuse me, teacher. ඔව් පුතේ කියන්න. අද recording එක එවන්න පුළුවන්ද? හා මන් දාන්න. එයි ඔයාලට ලියාගන්න බැරි වුණාද? ටීචර් මම මුල ටිකේදී හිටියේ නැහැ. මුල ටිකේ හිටියේ නෑ මුල ටිකේ නම් මොකොත් මේ ලොකුවට දෙයක් ඩිස්කස් කළේ නෑ මම ඔයාලට දාලා තියන්නම් ඒවම ඔයා මට මැසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලන්න පුතේ නැත්නම් මට අමතක වෙයි හරි මිනිලි මට මැසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලන්න මට නැත්නම් මතක් වෙන එකක් නෑ හරි okay හරි එහෙනම් shall we finish for today okay then good night all Okay, teacher. Good night, madam. Thank you, madam. good night Thank you for you are welcome puté okay you are welcome හරි මම end කරනවා